Yes, let's start. Okay, baik. Hari ini saya nak masuk Komsas. Baik. Komsas yang kita nak tengok ialah syair. Syair burung nuri. Baik. Puisi dia ada pelbagai jenis. Puisi kita boleh bahagi kepada dua jenis. Puisi moden dan puisi tradisional. Okay. Puisi moden hanya ada satu sahaja, iaitu sajak. Sajak ni bebas. Kamu nak tulis 2 baris ke, 10 baris ke dalam satu rangkap. Kamu nak berakhir dengan apa huruf pun kamu punya suka hatilah. Itu kita panggil puisi moden, sajak. Kalau tradisional, kita ada pantun. Pantun dia ada syarat dia sendiri. 2 baris yang pertama adalah pembayang. 2 baris yang terakhir adalah maksud. Dan baris pertama dan baris ketiga mesti mempunyai rima akhir yang sama. Begitu juga dengan baris kedua dengan baris keempat. Baik, yang tu pantun. Kita juga ada syair, kita juga ada seloka, kita juga ada gurindam, okey, dan sebagainya lah. Baik, hari ini kita nak fokus syair. Syair biasanya dia punya rima akhir dia semua kena sama di belakang. Bukan saja rima akhir dia, dia punya suku kata pun kena sama. Biasanya, okey. They will try to make the suku kata as to be the same as they could lah, right? Not just the final letter only. Okay, baik. Itu karakteristik syair. Baik, kita tengok. Setiap syair di sini rangkap dia ada 4 baris. Baik, kita pergi kepada rangkap pertama. Okay, baik. Ada untuk syair ni, kamu nak fahamkan syair ni memang dia sangat susah sebab choices of word. Okay, penyair dia pakai perkataan yang pelik-pelik sikit lah. Ada banyak perkataan Arab, dia ada banyak perkataan klasik. Jadi saya cuba bagi tahu kamu apa maksud semua di sini. Okay, baik. Bermulah warka. Warka maksudnya isi kandungan ataupun surat. Okay, warka maksudnya isi kandungan lah. Okay, content of this letter. Bermulah warkah surat rencana. Ikatan fakir. Okay, fakir maksudnya orang yang miskin. Fakir biasanya we refer to the poor. Okay, yang sangat hina. Hina na like வந்து எல்லாரானாலையும் கேவலமாவும் கீழால பார்க்கப்படுறவங்க. Okay, sajak dan nazam banyak tak kena. Okay, daripada pendapat kurang sempurna. Okay, baik. இந்த மற்றதெல்லாமே உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன். Okay, so I'm gonna explain the first rangkap first. Okay, listen carefully ya. Okay, bermula warkah surat rencana. அதாவது penyair என்ன சொல்றாருன்னா இப்ப நான் இங்க ஒரு விஷயத்தை எழுத போறேன் அப்படின்றாரு. So he going to write the syair lah. Okay, that was what he mean lah. Okay, next baris பார்க்கலாம். Next baris வந்து அவங்க என்ன சொல்றாங்க? Ikatan fakir sangat hina. அதாவது இது எழுதுறது யாருன்னா நான் ஒரு பிச்சைக்காரன். அதாவது நான் எல்லாராலையும் லுக் டவுன் பண்ணப்பட்ட ஒருவன் எழுதுறேன். அதோட எழுத்து அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, சஜா dan nazam. Nazamனா வந்து அந்த புய்சி lah. நான் எழுதுற கவிதை வந்து banyak tak kena. சம்மந்தம் இல்லாத மாதிரி இருக்கலாம். ஏன்னா daripada pendapat kurang sempurna. ஏன்னா இது எழுதுறது என்னோட அறிவு வந்து not so perfect அப்படின்னு சொல்றாங்க. So in conclusion, இந்த 4 பாரிஸையும் நம்ம சேர்த்து நம்ம சொல்லணும்னா புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு நான் தமிழ்ல முதல்ல சொல்லிடுறேன். Then you get the idea from Bahasa Melayu. Okay, so ஆரம்பத்தில் என்ன சொல்றாருன்னா, நான் இப்போ இந்த லெட்டர் எழுத போறேன். இது யாரோட this letter is written by someone who was being looked down by the society, someone who is very poor. நான் எழுதுற கவிதையில வந்து நிறைய சம்மந்தம் இல்லாத மாதிரி இருக்கலாம். ஏன்னா அதெல்லாம் என்னோட imperfect மூளை யோசிச்சு வச்ச விஷயங்கள் அப்படின்னு சொல்றாங்க. So here we can see அவர் வந்து அந்த ரீடரை யாரையுமே blame பண்ணாம he tried to take the blame. ஓகே, இது memang சம்மந்தம் இல்லாம இருக்கும். ஏன்னா என் அறிவு குறைவால தான் நான் இதை எழுதுறேன் அப்படின்ட்டு he tried to take the blame. So kita boleh nampak nilai merendah diri di sini. Okay, baik. Kamu dah bacakan rangkap pertama. Okay, sekarang pergi ke muka surat pertama.
Kedua. Okey, kita nak settle persoalan nilai pengajaran dan maksud sekaligus. Uh, saya lupa tadi. Nazam di sini. Nazam maksudnya puisi. Saya lupa salin kat sini. Nazam maksudnya puisi. Saja dan puisi banyak tak kena. Okey, baik. Rangkap 1. Penyair menceritakan sebuah warkah, surat lah, warkah tu surat, yang ditulis oleh seorang yang dipandang hina. Elarali kewalam apa kepada sehinggakan kata-kata yang ditulisnya itu mungkin disalah anggap. Sama dalam ke wipe ke kerana berdasarkan buah fikirannya yang kurang sempurna. Seperti yang saya cakap tadilah. Baik. Jadi kita boleh nampak penyair punya nilai merendah diri di sini ya. Nilai dia always start with your nilai. From nilai you convert to persoalan dan pengajaran. Okey. Nilai di sini ialah merendah diri. Merendah diri. Okey. Lepas tu kita buat pengajaran. Okey. So janganlah kamu cakap kita hendaklah merendah diri ketika bersyair. Not take the literal meaning. So instead you tell like this. Kita hendaklah bersikap merendah diri ketika memberikan pendapat kita. Because what for he writing the syair? Because he want to express his opinion, right? So kita hendaklah bersikap merendah diri ketika meluahkan perasaan atau mengeluarkan idea kita. Meluahkan perasaan atau idea kepada orang lain. Okey, itu cara kita buat pengajaran. Tak perlu buku rujukan semua. Kamu create sendiri. Okey, persoalan dia, persoalan kamu tukar sikitlah. Persoalan kita ambil sikit daripada pengajaran. Persoalan merendah diri. Persoalan merendah diri ketika ketika memberikan pendapat. Short and crisp. Like this enough. Okey, persoalan merendah diri ketika memberikan pendapat. Okey, salin cepat. Okay, everyone done. If I, let's say I move the screen not done, let me know. Okay, right. Kita pergi kepada rangkap kedua. Okay, rangkap kedua. Gerangan sungguh amatlah letah. Okay, apa maksud letah? Letah maksudnya hina atau keji. கேவலமானது இல்லாட்டியும் எல்லாருனாலையும் வந்து லுக் டவுன் பண்ணப்பட்டது இல்லாட்டி கேவலமானது அசிங்கமானது அந்த மாதிரி சொல்றதா லெத்தா. ஓகே, இதெல்லாம் வந்து கொஞ்சம் கிளாசிக்கான மொழி, அது அப்படிதான் இருக்கும். ஓகே, அண்ட் தென் gerangan வந்து எப்படி சொல்றதுன்னா இதுவும் கிளாசிக் தான். இன் more towards like agaknya maybe. Gerangan is like a maybe. Englishல சொல்லணும்னா maybe. Okay. Gerangan mungkin lah. Mungkin sungguh amatlah letah. Letah means hina atau keji. Perinya akal gelap gelita. Okay. So semua orang tahu apa itu gelap gelita. Okay. Peri ni maksudnya like sifat ataupun peri, budi pekerti. Like peri akal gelap gelita. Peri means here kita boleh cakap di sini because peri got a lot of meaning. Di sini saya rasa dia cakap tentang ketajaman akalnya. Okay, peri di sini ataupun cara bercakap. Okay, ada banyak maksud untuk peri. Di sini saya rasa dia cakap tentang cara bercakap. Okay, masa dia bercakap akalnya gelap gelita. Okay, sebab dia punya fikiran tak betul kan. Dia cakap akal saya gelap gelita.
Okey, dia cakap apa lagi? Perinya akal gelap gelita. Okey, akal gelap gelita maksudnya அறிவு வந்து இருண்டு போயிடுச்சுன்றாங்க. அறிவு இருண்டு போச்சுன்னா என்ன அர்த்தம்? tidak berilmuன்னு அர்த்தம். tidak berilmuன்றாங்க. Okey. Peri di sini kamu ambil maksud cara. Baru dia sesuai. Hemat pun rendah, daif berserta. Okey, இது இப்படி படிக்கணும். Hemat pun rendah, daif berserta. Okey. Daif berserta means kemiskinan கூட சேர்ந்திருக்கு. Okey. Hemat pun rendah maksudnya akhlak yang rendah. Akhlak yang rendah. அதாவது ஒழுக்கம் சரியில்லை. அதாவது ஒழுக்கத்துல குறைச்சல், ஏழை வேற. Tambahan badan, miskin dan nista. Nistaவும் அதே தான். Hija, keji dan malu. Okay. சரி. Okay. First two word மத பாருங்க. இப்ப நான் explain பண்றேன் பாருங்க. Gerangan sungguh amatlah letah. Perinya akal gelap gelita. அதாவது maybe நான் கேவலமா இருக்கிறேன்னு ஏன் சொல்றேன்னா, ஏன்னா என்னோட மூளை வந்து எனக்கு வந்து அவ்வளவா அறிவு இல்லை. tidak begitu berilmu. ஓகே, அதான் முதல் 2 வரியில சொல்றாரு. அதாவது ஒரு ஆளுக்கு வந்து அந்த எப்படி சொல்றது, பங்கத்தாகுவான் இல்லைன்னா அவங்கள வந்து எல்லாரும் லுக் டவுன் பண்ணுவாங்க. அவங்க கேவலமானவங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்புறம் 3வது வரியும் 4வது வரியும் பார்க்கலாம். Hemat pun rendah, daif berserta, tambahan badan, miskin dan nista. ஓகே, அப்படின்னா அது மட்டும் இல்ல, யாரெல்லாம் ஏழையா இருக்காங்களோ, யாருக்கெல்லாம் வந்து ஒழுக்கத்துல குறை இருக்கோ அவங்களும் கேவலமானவங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. Okey, overall வந்து tidak berilmu, akhlak yang rendah, kalau kamu miskin, kamu akan dianggap sebagai orang yang hina lah. அதுதான் அங்க எனக்கு புரியுது. Okay, right. Let's see what rangkap 2 tell us. Menurut penyair, seseorang itu dianggap hina jika dia tidak berakal, berilmu lah, bersikap kurang sopan dan berakhlak rendah. இது நம்ம சொன்னது ஒழுக்கம் குறைவா இருக்குது ரெண்டுமே. Dan hidup dalam keadaan miskin. So இது ஓகே தான். இது கொஞ்சம் நம்ம இன்டர்பிரேட் கரெக்டாக தான் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ seseorang யாரெல்லாம் நம்ம கேவலமாக பார்ப்போம்னா orang yang tidak berilmu, orang yang rendah akhlaknya, ataupun orang yang hidup dalam kemiskinan. Jadi persoalan di sini saya dah type bagi kamu. Persoalan kepentingan memiliki ilmu pengetahuan dan berakhlak mulia. Kalau persoalan kepentingan memiliki ilmu pengetahuan, kamu nak cakap nilai apa? Kita kena ada nilai kebijaksanaan. Okey, nilai yang berkaitan ialah nilai kebijaksanaan. Lepas tu kamu nak berakhlak mulia. Okey, itu kita panggil nilai hemat tinggi. Okey, lagi satu nilai yang berkaitan dengan sini ialah nilai hemat tinggi. Hemat tinggi, everything related to sopan dan santun lah. Kamu belajar moral mesti kamu tahu punya kan. Baik. Pengajaran kita tulis satu sudah cukup lah. Okey. Kita hendaklah bersikap hemat tinggi dengan memastikan segala perlakuan kita sopan dan santun. Okay. All the action must have the panivu, ஒழுக்கம். Okay. Kita hendaklah bersikap hemat tinggi dengan memastikan segala perlakuan kita sopan dan santun. Ini contoh pengajaran yang kamu boleh create. Okay, cepat sikit. Kegigihan. Kalau kamu nak letak nilai kegigihan untuk mencari ilmu pun boleh juga. Tapi tulis nilai kegigihan cukup. Nilai kamu tak boleh hurai. Kamu bagi short saja macam tu kegigihan. Okay, done. Okay, kita pergi rangkap ketiga. Okay, kita tengok ada banyak perkataan Arab also di sini ya. Okay, so இதெல்லாம் நீங்க கொஞ்சம் பார்த்துக்கணும். Okay, அடுத்து பார்க்கலாம். Beribu ampun kiranya Tuan
Okay, beribu ampun. Ampunna minta maaf lah. Okay. So, இது வந்து ஷாயிர்னால beribu correct. இதே நம்மளோட normal மலாய் மொழினா beribuன்னு போடுறது தப்பு. Beribu-ribu. Sebab kata bilangan himpunan mesti digandakan. Okay. நீங்க ஒண்ணு புரிஞ்சுக்கணும். நம்ம கொம்சாஸ்ல படிக்கிற அந்த நீங்க பாத்தீங்கன்னா கொம்சாஸ்ல டி waktu petangலாம் போட்டிருப்பாங்க. ஷாயிர்ல. ஓகேயா? கொம்சாஸ்ல இருக்கிற அது வந்து பீடாங் சஸ்திரால. பீடாங் சஸ்திரால வந்து நீங்க தத்தா பாசா எரர் பண்ணீங்கன்னா அது ஆக்சுவலி கைண்ட் ஆஃப் பியூட்டி டு த bahan sastra tersebut. ஆனா அதை நம்ம நார்மலா நம்ம மலாய் படிக்கிறோம்ல நம்மளோட பாசா மலாயுல அதுல நீங்க கொண்டு வரக்கூடாது. ஓகேயா? ஸோ நீங்க கேட்காதீங்க ஷாயர்ல அந்த மாதிரி எழுதியிருக்காங்க நான் ஏன் இதுல மட்டும் accept பண்ண மாட்டீங்கன்ட்டு. Okay, you kena tahu apa yang kita belajar itu bidang linguistik, not sastra. Okay? Untuk kalau kamu belajar nak tulis sastra, kamu boleh guna macam tu. Okay, beribu ampun kiranya tuan. Tuanna நம்ம கிட்ட பார்க்கிறா அவர் எழுந்துருது அவர் அடிமைப்படுத்திக்கிட்டாரு அப்ப நம்ம தான் மாஸ்டர் சோ நம்ம கிட்ட வந்து மன்னிப்பு கேட்கிறாரு beribu ampun kiranya tuan atasnya hulu fakir nistawan. Okay, atasnya hulu fakir nistawan. atasnya அப்படின்னா என்னத்த சொல்ல வராரு அப்படின்னீங்கன்னா அவரோட மூளை அத்தாஸ்னா என்ன இருக்கு மூளை தானே இருக்கு அவரோட இல்மு அவரோட மூளை ஹுலு. ஓகே, ஆரம்பத்திலே இருக்கிற அந்த அறிவு வந்து ஃபக்கீர் நிஸ்தவன் நான் ஒரு கேவலமான ஆளுகிட்டேருந்து வந்த ஒரு அறிவு இது. அதனால என்ன ஆகும்னா டரிபடா மஷ்கூல் குண்டா மராவான். ஓகே, மஷ்கூல்னா வந்து too sad, berasa sedih atau duka cita kerana sesuatu yang berlaku. Okay, gundah merawan. Okay, gundana வந்து like worried. Okay, எழுஞ்சிக்கிங்க. குண்டா வந்து பிம்பாங்னு அர்த்தம். நிறைய வார்த்தை நான் கொடுக்கல. I forget to edit. Okay, I forget to edit. Okay, ராவான்னா வந்து பின்னிக்கிட்டு போறது. வலை பின்னுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி பின்னிக்கிட்டு போறது. ஸோ ஓகே, இதுல குண்டா மராவான் வந்து நம்ம எப்படி சொல்லணும்னா எப்படி சொல்றது அந்த அந்த எப்படி வந்து ஒரு வலையை நம்ம பின்னிக்கிட்டே போறோமோ அந்த மாதிரி வரினஸ் என்னை பின்னிக்கிட்டே போகுது அந்த மாதிரி அர்த்தம் வருது. லைக் மணிம்போல்கான் அந்த மாதிரி வார்த்தை வச்சுக்கிங்களேன். ஓகே, இப்போ நீங்க இதை படிச்சீங்கன்னா ஓகே, மொதல் வரி வந்து மன்னிப்பு கேட்குறாரு நம்ம கிட்ட. ரெண்டாவது வரியில என்னோட மூளை வந்து ஒரு கேவலமான ஆளோட மூளை, அதாவது நான் கேவலமானவன் அதனால என் மூளையும் அப்படி இருக்கு. டாரிபடா மஷ்கூல் குண்டா மராவான் சோகத்திலேருந்து என்ன நடக்கும்னு அந்த வரினஸ்வும் பின்னிக்கிட்டு இருக்கு. terperilah maksudnya terkeluarlah cara. ஓகே, begitulah cara. ஓகே, நம்ம ஏன்னா பெரியும் அதை வந்து சாரான்னு கொடுத்தோம்ல. மாடா பத்தே நின் துவான் அப்படின்னா மாடானா வந்து உச்சாப்பான். ஓகே, மாடானா வந்து இப்போ நான் சொல்றது அதோ கத்தா yang disampaikan அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க. மாடானா லைக் உச்சாப்பான். உச்சாப்பான் பத்தே நின்னா untuk tuan. ஓகே, சரி, இதை நம்ம நாளையும் இப்போ நம்ம அர்த்தம்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இந்த நாளையும் ஜாயின் பண்ணி படிச்சு பாருங்க என்ன அர்த்தம் புரியுதுன்னு பார்க்கலாம். beribu ampun kiranya tuan. நான் உங்ககிட்ட மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன் மனசார டியர் ரீடர்ஸ். atasnya hulu fakir nistawan. ஏன்னா என்னோட ஃபிக்கிரான் இப்போ உங்களுக்கே தெரியும் நானே ரொம்ப எல்லாமே இல்லாதவன், அதனால என் மூளையிலையும் அறிவு இல்லை பல. ஏன் இந்த மாதிரி ஆயிட்டுன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்னு அவரு அடுத்த வரியில சொல்றாரு. என்ன சொல்றாரு? டாரிபடா மஷ்கூல் குண்டா மராவான். அதாவது நான் எப்பவுமே என்ன மாதிரியான ஒரு நிலைமையில இருப்பேன்னா ஐ எம் வெரி சேட் அண்ட் வாரிட் ஆல் த டைம். ஓகே, நான் எப்பவுமே சோகமாகவும் கவலைப்பட்டுக்கிட்டே அப்புறம் என்ன ஆகுமோ வரிட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கேன். அதனால தான் என்னோட வார்த்தைகள் எல்லாமே இந்த மாதிரி உங்களுக்கு நான் சமர்ப்பிக்கிறேன். சம்திங் லைக் தட். ஓகே, டியூ டு த எக்ஸ்ட்ரீம் சேட் அண்ட் த worriness that the penyair have, so maybe his words are not so nice, maybe misinterpreted, and also he blame his fikiran lah. ஸோ அதனால நான் உங்ககிட்ட மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறேன்ட்டு சொல்றாரு. இதுதான் நம்ம புரிஞ்சுக்க முடியும் ரங்காப் கத்திகால. ஸோ ரங்காப் கத்திகால பாருங்க. penyair juga memohon maaf sekiranya perkara yang ditulis daripada perasaan kecewanya itu menghasilkan kata-kata yang kurang menarik, ucapan yang kurang menarik dalam warka tersebut.
அதில் வந்து ஆக்சுவலி வந்து இதில் வந்து ஓகே perasaan kecewa மட்டும் தான் போட்டிருக்காங்க. அது ஆக்சுவலி perasaan kecewa நம்ம சொல்கிறது பதிலாக அதை வெட்டிருங்க. not true. Daripada perasaan sedih dan bimbang. அதுதான் கரெக்டு. ரைட்டா? எங்கே kecewa சொல்லவே இல்லை அவங்க. Misinterpret. Okey, penyair juga memohon maaf kepada pembaca. Okey, kepada pembaca. Sekiranya perkara yang ditulis daripada perasaan sedih dan bimbang itu menghasilkan kata-kata yang kurang menarik dalam warka tersebut. Yes. இப்பதான் இது கரெக்டா இருக்கு. So, இதுலயும் நம்ம வந்து meminta maafலாம் பண்றாருன்னா, he is being humble. Okey, kita sepatutnya bersikap merendah diri agar dapat menjaga perasaan orang lain. அதாவது இதுல வந்து நான் pengajaran கொடுத்திருக்கேன். அதாவது இதுல வந்து reader வந்து try to be humble to take care of our feeling. என்னடா இவன் கவிதை எழுதியிருக்கான் அப்படி வெள்ளனியா மன்னிப்பு கேட்டுக்கிறாரு. ஓகேயா? So again the nilai is merendah diri. Merendah diri. Okey. Persoalan kita curi daripada pengajaran. Biasanya kita buat macam itulah. Persoalan merendah diri. Okey. Demi menjaga perasaan orang lain. This one persoalan வந்து actually நீங்க டைரக்டா ஷாயரை நீங்க இது பண்ணலாம். Demi menjaga hati pembaca அப்படின்னு நீங்க டைரக்டா போடலாம். ஓகே, persoalan வந்து directly related to the bahan sastra. pengajaran வந்து அந்த bahanலேருந்து உனக்கு கிடைச்ச lesson. So you need to write in general. அதனால தான் நம்ம அதில் சாஜாலாம் சொல்ல மாட்டோம். ஓகேயா? ஓகே, persoalan merendah diri demi menjaga hati pembaca. இல்லாட்டி நீங்க வேற வேற persoalanலாம் சொல்லலாம். persoalan ucapan yang kurang menarik akibat kesedihan diri. அந்த மாதிரி நீங்களே தயாரிங்க. Okay, don't depends on the reference book. Okay. Kita pergi ke rangkap seterusnya. Baik, நாலாவது rangkap பாருங்க. இருக்கிற கவிதையிலே வந்து இதுதான் கொஞ்சம் hard to interpret. மற்றதெல்லாம் வந்து நீங்க ஒரு அளவு நீங்க interpret பண்ணிடலாம். Okay, Syair Burung Nuri memang susah sangat lah sebab choices of word-னால. Right. Rangkap keempat பார்க்கலாம். Rangkap keempat என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்ட்டு dituliskan syahifah. Syahifahனா இந்த letter, lembaran yang bertulis supaya nyata barang yang gairah di dalam cinta, terfikir-fikir bukan menderita, dakwat dan kertas tempat berkata. அதாவது அவுட் ஆஃப் சடன் வந்து அவர் வேற சம்மந்தமே இல்லாம அவர் என்ன பண்றாருன்னா காதல் கதையை பத்தி பேசுறாரு. அவர் என்ன சொல்றாருன்னா dituliskan syahifah supaya nyata. Dituliskan syahifahனா write a letter to be real அப்படின்றாரு. barang yang gairah, barangனா perkaraன்னு அர்த்தம். சாஜால வந்து barangனா வந்து perkara. Yang gairahனா yang indah, yang cantik, yang stimulating. Okay, நல்ல romantikana விஷயம், நல்ல விஷயம் di dalam cinta. Maksudnya perkara yang cantik, yang indah di dalam cinta, நீங்க என்ன பண்ணணும், அது எல்லாத்தையும் வந்து லெட்டர்ல எழுதி வச்சுக்கீங்க. terfikir-fikir bukan menderita. ஓகேயா? ஓகே, நீங்க அதை விட்டுட்டு நம்ம யோசிச்சுக்கிட்டு அந்த மாதிரிலாம் பண்ண தேவையில்லை. dakwat dan kertas tempat berkata. அதாவது உங்களோட ஃபீலிங் எல்லாத்தையுமே வந்து இங்கேயும் தாளிலையும் கொட்டுங்க அப்படின்னு சொல்றாங்க. That means what he trying to tell here is காதலர்கள் அவங்களோட என்ன சொல்றாங்க, அவங்களோட பிராசானை வந்து லெட்டர் மூலமா தெரிவிங்க. ஓகேயா? லெட்டர் மூலமா தெரிவிங்க. இட்ஸ் அ குட் மீடியம் அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு. ஓகே, அதுவும் நல்ல உங்களுக்கு ஏற்பட்ட நல்ல விஷயங்கள்லாம் எழுதி பார்க்க சொல்றாங்க. ஓகே, திஸ் இஸ் வாட் வி கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஃப்ரம் ஹியர். இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான் என்ன போட்டிருப்பேன், சிந்தாக்கு போயிட்டு perasaan duka cita atau sedihன்னு போட்டிருப்பேன். அது இல்லை. ஓகே, அது tersilap. ஓகே, itu bukan maksud untuk cinta. ஓகே, saya rasa itu maksud untuk menderita. ஓகே, menderitana வேதனைப்படுறது, வருத்தப்படுறது, like that. ஓகே, அதை மாற்றிக்கிங்க. ஓகே, ஸோ இந்த ரங்கப் வந்து quite clear lah. He trying to give advice to the couples out there. Okay. Baik, kita tengok. Penyair menulis lembaran yang jelas tentang adab kepada pasangan yang sedang bercinta agar tidak kecewa. Okay, வருத்தப்படாதீங்க. Dan menjadikan surat sebagai saluran untuk meluahkan perasaan. So letter பயன்படுத்தி உங்களோட ஃபீலிங்ஸை கொட்டுங்க.
ஸோ இது வந்து நம்ம வந்து என்ன நீலாய் நம்ம இதுலேருந்து பார்க்கலாம்னா புத்திசாலித்தனம். யூ பீங் ஸ்மார்ட் on how to express your feeling. When you face to face sometimes சில கமராhan ஒரு கோவமே வச்சுக்கிங்க. நம்ம ஃபேஸ் டு ஃபேஸ்னா we will go over the boat. அது லெட்டர்ஸ்னா ஓகே நம்ம பார்ப்போம். நம்ம எழுந்து நம்மளே படிச்சுக்கிட்டு we will control. So it's a way of controlling your feeling. Okay? Baik. So what Anila I can see here is kebijaksanaan dalam mengawal persoalan kebijaksanaan dalam mengawal diri ketika bercinta, ataupun kamu juga boleh tambah persoalan surat sebagai medium untuk meluahkan perasaan. Letter be as a medium to express your feeling. Meluahkan perasaan. Jadi nilai yang kita boleh nampak di sini ialah nilai kebijaksanaan boleh. Okay. You smartly use the correct way to express your feeling so that you don't go overboard. Okay Yalle Mirama நம்ம பார்த்துக்கலாம். Okay, so kita boleh convert yang ni sebagai pengajaran. Baik, kita tengok. Kita hendaklah bijak kita hendaklah bijak memilih cara untuk meluahkan perasaan. Kamu janganlah cakap kita hendaklah menggunakan surat ketika bercinta. அப்படி டைரக்டா எடுக்கக்கூடாது. நான் என்ன சொன்னேன், pengajaran அது பின்னாடி இருக்கிற அந்த பேக் ஸ்டோரியை விட்டுட்டு அதுல இருக்கிற அந்த tersiratannya isi எடுக்கணும். அதான் pengajaran. Kita hendaklah bijak memilih cara untuk meluahkan perasaan supaya tidak menyinggung hati orang lain. மற்றவங்க மனசு வேதனைப்படாம நம்ம பார்த்துக்கலாம். menyinggung. கரெக்டா ஸ்பெல் பண்ணுங்க. menyinggungனா அடுத்த ஆள மனசை வந்து காயப்படுத்துறது. menyinggung hati orang lain. Okay? Dan okay. சரி, rangkap kelima போலாம். Okay. Rangkap kelima பாருங்க. Sudahlah nasib untung yang malang. Okay? Untung yang malang. Malangna என்ன அர்த்தம்? Malangna bad luck. Okay bad luck னு வச்சுக்கலாம். Okay, nasibனா luckன்னு அர்த்தம். எனக்கு வர்றது எல்லாமே bad luck-ஆ தான் இருக்கு. Mengambah lautan berulang-ulang. அதாவது அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, எனக்கு வர்ற அந்த பேட் லக், அதாவது அந்த பேட் விஷயம்லாம் எப்படி இருக்குன்னா, ஒரு கடல் தண்ணியை அள்ள எப்படி நம்ம ரிப்பீட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போமோ அந்த மாதிரி இருக்கான் அவரோட பேட் லக். ஓகேயா? ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கான் அவரோட, எப்படி சொல்றது, அந்த பேட் லக். அடுத்த வரி பாருங்க. முடாராட்nya bukan lagi kepalang. ஓகேயா? முடாராட்னா என்ன அர்த்தம்? இதோங்க பாருங்க. முடாராட்னா kerugian. அதாவது kerugian or the impact. Here we can tell the impact. அதாவது அந்த தொடர்ந்து வர்ற அந்த பேட் லக்னால அவர் பட்டது 1 2 அந்த மாதிரி நிறைய பட்டுட்டேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. அதான் முடாராட்nya bukan lagi kepalang-ன்றாங்க. ஓகேயா? kepalang-னா like not the usual one, extraordinary one. Okay? Bukan lagi kepalang-னா like unusual.
Not the normal one. Unusual. Okay. Senantiasa is equal to sentiasa. ரெண்டுமே ஒன்று தான். senantiasaவும் sentiasaவும் ஒன்று தான். di dalam nasib dan walang. Walangனா வேற ஒன்றும் இல்லை, sad. bersedih atau berduka cita. அதாவது அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, நம்மளோட penyairோட வாழ்க்கை எப்படி இருக்குன்னா, அவருக்கு வந்தது எல்லாமே பேட் லக் தான், நடக்கிறதெல்லாம் கெட்டது தான். அந்த கெட்டது ரிப்பீட்டட்லி அவர் வாழ்க்கையில நடக்குது. அதனால அவருக்கு ஏற்பட்ட அந்த பாதிப்புகள் not very unusual one, not the usual thing. எல்லாருக்கும் கொஞ்ச நாள் நல்லா இருக்கும், கொஞ்ச நாள் கெட்ட நேரம் வரும். எனக்கு வந்ததெல்லாம் கெட்ட நேரம், ஏன்னா அதனால நான் பாதிக்கப்பட்டு அந்த அந்த இஃபெக்ட்லாம் வந்து, அந்த இம்பேக்ட்லாம் வந்து சாதாரணமான இம்பேக்ட் இல்லை. அதனால நான் எப்படி இருக்கேன், நான் எப்பவுமே சோகத்தோடையும் கவலையோடையும் தான் இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, இந்த வரி வந்து கொஞ்சம் ஈஸியாக தான் இருக்கு, அவ்வளோ susah இல்லை இன்டர்பிரேட் பண்ணுறதுக்கு. Unless we don't know the maksud perkataan lah, memang kita tak boleh buat apa. Okay, kalau kamu dah tahu maksud perkataan, memang senang untuk kita interpret. Baik, kita tengok rangkap kelima. Rangkap kelima, penyair menceritakan nasib malang yang ditempuhinya secara berulang-ulang kali, sehingga boleh membawa kemudaratan. Okay, நிறைய இஃபெக்ட் அவர் அனுபவிச்சிருக்காரு. Kemudaratan berbahaya, kesan negatif macam tu, menyebabkan dirinya sentiasa dalam keadaan sedih dan kecewa. So இது நம்ம பார்க்கலாம். இது வந்து நம்ம வந்து கண்டிப்பா வந்து இந்த மாதிரி வாழ்க்கை ஃபுல்லா தோல்வி இந்த மாதிரிலாம் இருந்துச்சுன்னா we have to determinated. அதான் அந்த நிலை, டிட்டர்மினேஷன் சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல. மலாயில அதுக்கு பேரு தாபா, ketabahan. ஓகே, நிலை ketabahan சொல்லலாம். அதுக்கு இன்னொரு பேர் கூட இருக்கு, நிலை kecekalanum சொல்லலாம். ketabahanum kecekalanum ஒரே அர்த்தமே. ஓகே, baik. Persoalan வந்து நீங்க டைரக்டா அந்த மக்சூட்டை வச்சு செஞ்சிடலாம். ஓகேயா, இல்லாட்டி pengajaran வச்சு செய்யலாம். அப்போ மக்சூட்ல இருக்க அந்த அந்த மக்சூட் pengajaran மக்சூட் ரங்கப் இருக்குல்ல, அதுலேருந்து நீங்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வார்த்தை எடுத்துட்டீங்கன்னா அது வந்துடும், முடிஞ்சு, அவ்வளோதான் persoalan. ஓகே, persoalan kehidupan yang penuh dengan kesedihan akibat nasib malang yang berturut-turut. கொஞ்சம் நீட்டாக எழுதலாம். அதாவது நம்ம அதை அந்த அந்த இதில் மொத்தத்தில் இதில் என்ன பாயிண்ட் சொல்லியிருக்காங்க, அதாவது ஒரு சோகமான வாழ்க்கை டியூ டு த நாசிப் மாலாங் yang berturut-turut, அதுதான் நம்ம மெயினாக இங்கே பார்க்குறோம். ஸோ ஜஸ்ட் டெல் டைரக்ட்லி ஃப்ரம் த rangkap. Persoalan kehidupan yang penuh dengan kesedihan akibat nasib malang yang berturut-turut. Jadi pengajaran dia, kita perlulah tabah menghadapi dugaan hidup tersebut. Dugaan hidup dengan yakin dan cekal hati agar tidak berputus asa dengan cepat. Okey? Lanjutin ya. Lagi 2 rangkap je. Done, sir. Done. Okay. Moving on to rangkap ke-6. Okay, rangkap ke-6 பாருங்க. இன்னும் 3 இருக்கா? Okay, பார்க்கலாம். Hanyutlah badan ke sana kemari. Ke sana kemari. Okay. Segenap pesisir desa negeri. Okay. Bertambahlah pula sopan dan negeri. Santanan tidak minum pun kari. Okay. ஸோ இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து நம்ம நார்மலாக படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு என்ன சொல்ல வராங்கன்னு புரியாது. பட் நம்ம கொஞ்சம் அந்த முதல்ல அந்த அர்த்தத்தெல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம். ஹன்யூட்னா என்ன அர்த்தம்னா, இப்போ வந்து ஒரு காயுபாலா ஹன்யூட்,
இப்போ வந்து ஒரு மரத்தை வந்து நம்ம வந்து ஒரு ரிவர்ல போட்டோம்னா அந்த log will just go with the flow of the river, right? That is what we call hanyut. Macam tenggelam lah. Tenggelam badan ke sana kemari. அப்படின்னா இந்த penyair வந்து ஒரு இடம் வந்து இருக்கிறது இல்ல. அதாவது அவர் உடம்பு எங்க டிராவல் பண்ணுது, ஒரு இடமா போய்கிட்டே இருக்குன்றாரு. எங்க போகுது? Segenap pesisir desa negeri. Apa itu segenap? Segenap maksudnya semua. Segenapனா seluruh, semua அந்த மாதிரி அர்த்தம். ஓகே, pesisir desana வந்து கம்பத்து ஓரமும் போயாச்சு, நாட்டு ஓரமும் போயாச்சு. அதாவது எல்லா இடத்துக்கும் இவர் வந்து டிராவல் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறவர். அதாவது he is a pengembara, like a pengembara. அப்ப இந்த மாதிரி நம்ம போகும்போது நாடு மட்டும் தம்பா பண்ணல, நல்ல பழக்க வழக்கத்தையும் அவரு கத்துக்கிட்டாரு. ஓகே, ஆக்சுவலி அப்படிதான் அவங்க போட்டிருக்காங்க. bertambalah pula sopan dan negeri. ஸோ நான் இந்த மாதிரி ஒரு இடத்துல இருக்கிறதுனால நான் நிறைய இடம் நான் நிறைய இடத்துக்கு போயிட்டு வந்திருக்கேன். அதனால தான் bertambalah negeriன்னு சொல்றாங்க. சோப்பான் எதுக்குன்னா இந்த மீன்ஸ் bertambalah pula sopan. சோப்பானுக்கு வேற அர்த்தம் இல்லையே. சோப்பான்னா வந்து அந்த மாதிரி நிறைய இடத்த அவர் வந்து எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணும் போது he like ஓகே இருங்க, நான் சோப்பான்ல பார்க்குறேன். ஏன்னா அந்த அர்த்தம் சரியே வரல. bertambalah pula sopan dan negeri. ஓகே, சோப்பான். ஓகே, சோப்பானுக்கு வந்து இன்னொரு அர்த்தம் இருக்கு. ஐ ஜஸ்ட் செக் காமோஸ் பிகாஸ் இது என்னமோ லைக் தடக்குன்னு முங்கன்னா நம்ம எடுக்கிற சோப்பானுக்கும் இங்க நெகிரிக்கும் சம்மந்தமே இல்லாம இருக்கு. ஓகே, இந்த சோப்பானோட அர்த்தம் வந்து takut atau ngeri. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி அவர் merantau ஒரு ஊருக்கும் அவர் போகும்போது பயமும் அதிகரிச்சிச்சு, நிறைய நாடும் அதிகரிச்சிச்சு. until santam nan tidak minum pun kari. சாப்பாடும் குடிக்க தண்ணியும் இல்லாம கூட அவர் இருந்திருக்காரு அப்படின்னு தான் சொல்றாங்க. ஓகே, சந்தாப்னா மாக்கான்னு அர்த்தம். ஓகே, மீனோம்னா லைக் வந்து நம்ம இங்கிலீஷ்ல வந்து நைதர் நோ பாய்ப்போம் தெரியுமா, ரெண்டுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்றதுக்கு. அந்த மாதிரி தான் சந்தாப்னா தீடா மீனோம் புன் கறி. அதுவும் இல்லை இதுவும் இல்லை, சாப்பாடும் இல்லை குடிக்க தண்ணியும் இல்லை. அந்த அளவுக்கு பயமும் நான் போன இடங்களும் அதிகரிச்சிச்சு அப்படின்னு சொல்றாரு. Okay, I can interpret in that way. Okay, anyway, rangkap ke-6. Penyair mengisahkan kehidupannya yang terumbang-ambing tanpa arah tuju. இந்த இடத்துல நீங்க ஒரு தபா பண்ணணும். Kerana merantau serta tidak terurus hingga melupakan makan dan minum. Okay, slightly different-ஆ இருக்கு நம்ம interpret பண்ணதை விட. Okay, baik. Penyair mengisahkan kehidupannya yang terumbang-ambing tanpa arah tuju serta tidak terurus sehingga melupakan makan dan minum. Again, அவரோட வாழ்க்கையில் நடந்த பிரச்சனைகளை அவர் சந்திக்கிறாரு. Again, he need to be tabah. ஓகே, மேலே வந்து மேலக்கு தபான்னு எழுதிட்டோம்னா மெயினா இல்லை மேபி நீங்கள் வந்து கச்சக்காலான் அப்படின்னு போட்டுக்கலாம். nilai kecekalan. இதில் வந்து persoalan. ஓகே, persoalan. Kehidupan yang tidak bertala tuju. bertala tuju. தலா tujuனா வந்து ஒரு டைரக்ஷனா இருக்கணும். வாழ்க்கைனா இப்படிதான் இருக்கணும், இதுதான் இருக்கணும், அடுத்து இது செய்யணும், அது செய்யணும், அந்த மாதிரி இருக்கணும். இது வந்து ஒரு டைரக்ஷனும் இல்லாம போற ஒரு வாழ்க்கையை பத்தி நம்ம பார்க்கிறோம் இந்த பாயிண்ட்ல. ஓகே, persoalan kehidupan yang tidak bertala tuju. ஓகே, எழுதிக்கிங்க. lagi 2 rangkap. Done, sir. Done. Okay. Next rangkap போயிடலாம். rangkap ke-7. Okay, rangkap ke-7 என்ன சொல்றாரு பாப்போம்.
Okay, bangun terjunun badan suatu. அப்படின்னா என்னது? terjununனா என்னது? பைத்தியம், gila, tidak siuman. Bangun craziness. நீங்க இங்கிலீஷ்ல போட்டு பாருங்க, உங்களுக்கு கரெக்டா வரும். ஐ மீன் அந்த அர்த்தம் கரெக்டா வரும் பாருங்க. bangun craziness badan suatu. அதாவது இந்த உடம்புக்கு வந்து ஒரு கிறுக்கு பிடிச்சிக்கிட்டு ஆடுதுன்றாரு. Gundalah fikir tiada tertentu. குண்டானா நம்மளே சொல்லிட்டேன், worried. செடி சொல்றதோட worried is best meaning. Okay, the worriness. Gundalah fikir tiada tertentu. அந்த worrinessனால அவர் வந்து சரியா வந்து அந்த யோசனைலாம் பண்ண முடியல. லக்ஸானா என்ன அர்த்தம்? லக்ஸானா செப்பர்த்தின்னு அர்த்தம். எப்ப லக்ஸானா, செப்பர்த்தி, மச்சாம், பாக், பகாய் இந்த மாதிரி வார்த்தையிலேருந்து ஒரு ஆயாட் ஸ்டார்ட் ஆகுதோ, நடுவில் ஸ்டார்ட் பண்ணாலும் சரிதான், ஸ்டார்ட் பண்ணோன்னு இல்லை, அதாவது அந்த வார்த்தை வந்த பிறகு அது ஒரு ஒரு ஆயாட் மாதிரி கொடுப்பாங்க. லைக் லக்ஸானா செர்மீன் ஜத்துக்கு பாத்துன்னு சொல்றாங்களே, இந்த லக்ஸானான்ற வார்த்தை வந்துட்டாலே அது காயா பாஹாசா சிமிலி. நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும், இது காயா பாஹாசா சிமிலி. ஓகே, லக்ஸானா செர்மீன் ஜத்துக்கு batu, remuk dan redam hancur di situ. ஓகே, ஸோ அவருக்கு வந்து எப்படி இருக்குன்னா, அவர் வாழ்க்கை வந்து ஃபுல்லாவே சோகமா இருக்கு. ஹி இஸ் கம்ப்ளீட்லி ஹார்ட் புரோக்கன். செர்மீன் ஜத்துக்கு பாத்து வந்து அந்த பெரிபாசாவே இருக்குல்ல, பகாய் காச்சா terhempasக்கு பாத்துன்னு சொல்லுவாங்க. ஹார்ட் புரோக்கன், so heartbroken until அவரோட fikiran tak betul dan he like a crazy fella already. That's what we can tell by the combination of words here. Okay, right. Kita tengok rangkap ketujuh. Okay, namun penyair tersedar bahawa tiada gunanya dalam hidup dalam kekecewaan. அப்படி சொல்லியிருக்காங்களா? Talk about craziness, okay? Kekecewaan, tiada gunanya dalam hidup kekecewaan sehingga boleh menyebabkan kehidupannya hancur. அப்படி சொல்லியிருக்காங்களா? kehidupan hancur சொல்லவே இல்லையே. I think நான் rangka 8ல இருக்கிறது rangka 7ல போட்டேன்னு நினைக்கிறேன். Penyair sedar apabila berada dalam keadaan yang sangat kecewa boleh menyebabkan fikirannya tidak waras. Sekiranya dituruti perasaan kecewa itu, penyair berfikir lebih okay, wait பண்ணுங்க கொஞ்ச நேரம். Completely different இருக்கு what we interpret here. Lenyala fikir. Okay, இது கரெக்டா தான் இருக்கு. rangka 8, rangka ke-7. Gundalah fikir tiada tertentu. Laksana cermin jatuh ke batu, remuk dan redam hancur di situ. Okay, we just add a few words here to make it mantap. Namun, penyair tersedar bahawa tiada gunanya hidup dalam kekecewaan sehingga boleh menyebabkan kehidupannya hancur. Okay. Namun, penyair tersedar bahawa tidak gunanya hidup dalam kekecewaan, இந்த இடத்துல tambah பண்ணிக்கிங்க, dan kesedihan yang mendalam. அது ஃபுல்லாவே சோகத்தை பத்தி தான் பேசியிருக்காங்க, kekecewaan பத்தி பேசல. ஹார்ட் புரோக்கன்னா சோகம்னு அர்த்தம். ஓகே, dan kesedihan yang mendalam போடுங்க, அப்பதான் கரெக்டா இருக்கும். ஓகே, sehingga boleh menyebabkan kehidupan hancur. Okay, kekecewaan yang boleh merosakkan kehidupan seseorang. அந்த kekecewaan வெட்டிட்டு kesedihan yang mendalam. Kesedihan yang mendalam அப்படின்னு மாத்திட்டு இங்க இருக்கிற yang வெட்டிருங்க. Kesedihan yang mendalam boleh merosakkan kehidupan seseorang. Jadi nilai dia, okay, nilai yang kita boleh amalkan di sini, எத்தனை வாட்டி தான் தாபாவே சொல்றது, வேற ஏதாவது நம்ம யோசிக்கணும்னா, what we can do here, சரி ketabahan தான் வருது, maybe kita ubah sikit lah, keyakinan diri அந்த மாதிரி மாத்திடுவோம். ஓகே, நான் இங்க என்ன போட்டிருக்கேன்னா, kita tidak boleh mudah berputus asa kerana tindakan ini akan merugikan diri sendiri. Don't give up. So அது determinated தான் அதோட opposite, but I cannot write everything. Okay lah, nilai ketabahan தான், அது வேற என்னன்னு சொல்ல முடியும். ஓகே, nilai ketabahan போடுங்க. இது எல்லாமே எப்பெல்லாம் வந்து வாழ்க்கையில பிரச்சனை வருதோ அதெல்லாம் nilai ketabahan. சிம்பிள், nilai ketabahan, nilai kecekalan அந்த மாதிரி சொல்லலாம்.
Okay, baik. Rangkap ke 8 போயிடலாம். சீக்கிரம் எழுதி முடிங்க. Okay. Baik, kita pergi rangkap ke 8. Baik, rangkap ke 8 கடைசி பாருங்க. Remuk dan redam. ஏற்கனவே இங்கேயும் இருந்துச்சு, இங்கேயும் இருக்கு பாருங்க. Repetisi. Remuk dan redam rasanya hati. நொறுங்கி போச்சு என் மனசு. Lenyaplah fikir, budi pekerti. Lenyaplah fikir, budi pekertina. என் அறிவும் போச்சு. You know, that means I'm losing my mind. அதோட அர்த்தம் வந்து என்ன? Losing my mind. Jikalau kiranya hamba turuti. Okay? ஹம்பானா சாயான்னு அர்த்தம். அதாவது penyair அவர் சொல்லிக்கிறாரு. ஹம்பானா சாயா. எப்பவுமே தெரிஞ்சுக்கிங்க. நிறைய பேருக்கு ஹம்பானா என்னன்னு தெரிய மாட்டுது, துவான் ஹம்பானா என்னன்னு தெரிய மாட்டுது. அது ரெண்டும் என்னமோ பழைய காலத்து வார்த்தைன்னு தெரியும். ஆனால் எதுக்கு பாய்ப்பாங்கன்னு தெரிய மாட்டுது. அம்பானா வேற ஒன்றும் இல்லை. அம்பானா சாயா, துவான் அம்பானா அவா, முடிஞ்சிருச்சு. இவ்வளோதான். அப்போ அந்த காலத்தில் சாயா அவா பாய்க்க மாட்டாங்க. அதனால அம்பா துவான் அம்பான்னு பாய்ச்சிப்பாங்க. அது வந்து இஸ்தானாலலாம் பாய்க்க மாட்டாங்க. நார்மலாகவே பாய்ப்பாங்க. ஓகே, kata ganti nama diri ya. Baik, jikalau kiranya saya turuti, அப்படி என் மனசுப்படி எனக்கு தோணுச்சுன்னு வச்சுக்கிங்க, நான் என்ன பண்ணுவேன்னா, daripada hidup sebaiknya mati, வாழ்றதை விட செத்து போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி மனசு ஃபுல்லா நொறுகுன பிறகு என் மைண்டு ஃபுல்லா நான் while I'm losing all my mind, following my heart, it's better to die rather than live அப்படின்னு சொல்றாரு நம்மளோட penyair. ஸோ எக்ஸ்ட்ரீம் சோகத்துல போய் இருக்கிறாரு இவரு. Baik, ini very clear lah dia punya message dia. Penyair sedar bahawa berada dalam keadaan yang sangat kecewa boleh menyebabkan fikirannya tidak waras. Okay. Sekiranya diikuti perasaan kecewa itu, if you follow the disappointment, penyair berfikir lebih baik mati daripada hidup dalam keadaan begitu saja. So, இதுல வந்து நம்ம புத்திசாலித்தனமா எது சரி எது தவறுன்னு நம்ம யோசித்து பார்க்கணும். We cannot lose the mind. That's the important thing. ஸோ எது வந்து சரி தவறு, லூஸ் த மைண்ட், இதெல்லாம் வந்து கபிஜாசானான் கிடையாது. இது வந்து ரேஷனல். ஓகே, ரேஷனல். யூ மஸ்ட் நோ த வெயிட்டேஜ் ஆஃப் குட் திங் அண்ட் பேட் திங். தட் இஸ் ரேஷனல். Oke, nilai dia nilai rasional. Rasional dalam berfikir dan membuat tindakan. Oke. Baik, kita janganlah bertindak mengikut kata hati. மனசு சொல்றபடி முடிவெடுக்காதீங்க அவசரப்பட்டு. Kerana tindakan ini menyebabkan perkara buruk berlaku. Okey, simple. Rational மட்டும் எழுதிக்கிங்க. Baik, kita pergi yang seterusnya. Kita kaji benda-benda lain. So, எப்பவுமே தெரிஞ்சுக்கிங்க, தனியா நிலை, தனியா persoalan, தனியா pengajaranலாம் வந்து படிக்கக்கூடாது. ஓகே, ஸ்மார்ட்டா யோசிங்க. ஒரு நீலாயை எடுத்து அதை அப்படி நீலாயும் மக்சோட்டும் வச்சுக்கிங்க. மக்சோட்லேருந்து persoalan செய்யுங்க, நீலாயிலேருந்து pengajaran செஞ்சிருங்க. முடிஞ்சிருச்சு. இதுதான் அதோட கான்செப்ட். Baik, tema dia. தேமா வந்து இதை பத்தி என்ன சொல்றாங்கன்னா, அடாப்ட் dalam kehidupan seorang. ஒரு ஆள் வாழ்க்கையில நடக்கிற சில விஷயங்கள். அடாப்ட். ஓகே, அடாப்ட் மீன்ஸ் மேனஸ். Penyajak menceritakan adab dalam kehidupan yang sering ditempuhi oleh seseorang. Okey, seperti masalah kekecewaan dalam perhubungan, kadal tolvi, masalah kehidupan yang terumbang-ambing, the aimless life, masalah kegagalan berfikir secara rasional yang akan memusnahkan kehidupan seseorang. So, மொத்தத்துல காதல் தோல்வி, aimless வாழ்க்கை, and losing the rationality. இந்த மாதிரி இருக்கிறவங்களோட வாழ்க்கை மசாலா வந்து ரொம்ப டீட்டெயில்டாக நம்மளோட penyair சொல்லியிருக்காரு எப்படி இருக்கும்ட்டு. ஓகே, நான் வெளியே உங்களுக்கு unsur bunyi dan asonansi தேடிட்டேன். பட் என்ன வார்த்தை வந்து ரிப்பீட்டட் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஓகே, unsur bunyiனா வந்து பெருவுலாங்கன் கான்சனன்ட். நீங்க பாருங்க, 3க்கு மேல ஏதாவது ஒரு கான்சனன்ட் வந்து அந்த வரியில அந்த பாரிஸ்ல வந்து நிறைய வாட்டி இருந்துச்சுன்னா அதை நீங்க சொல்லிடலாம். ஓகே, அப்படி பார்த்தா எல்லா வரியிலையும் ஏதாவது ஒன்று கூட இருந்துகிட்டே இருக்கும். We just take the obvious one lah. Okay, no need to refer book for all these things. You create your own. Alliterasi. Alliterasiனா பெருவுலாங்கன் கான்சனன்ட். ஓகேயா? ஸோ நீங்க குழம்பிடக்கூடாது. பாருங்க, இங்கேயும் சொன்னன் இருக்கு, ரைட்டா? இங்கேயும் சொன்னன் இருக்கு. இந்த சொன்னனும் இந்த சொன்னனும் என்னைக்குமே ஒன்று சேராது, ஞாபகம் வச்சுக்கிங்க. அப்போ alliterasiனா பெருவுலாங்கன் கான்சனன்ட். ஏன்னா அசோனான்சில கான்சனன்ட் வராது. ஓகே, cara kamu hafal dia. ஸோ alliterasi பெருவுலாங்கன் கான்சனன்ட். சரி, இதுல என்ன அப்படி கான்சனன்ட் வந்து நம்ம ரிப்பீட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா, I think the S is repeated 3 times. Okay, the obvious one lah. Okay, ஸோ நீங்கள் வந்து அதில் நீங்கள் சும்மா அப்படி மட்டும் போட்டுக்க. ஆனால் நீங்கள் பரீட்சையில் எழுதும் போது அப்படி இது வந்து இதில் கேட்க மாட்டாங்க ஸ்ட்ரக்சரில்.
பட் உங்களுக்கு தெரியணும்ல, இது வந்து நம்ம வந்து எந்த லெட்டரை உலாங் பண்ணுறோம்னா எஸ்ஸை வந்து எஸ் வந்து 3 டைம்ஸ் உலாங் பண்ணுறோம். ஓகே, குண்டாலா ஃபிக்கீர் தியாடா tertentu. நீங்கள் படிக்கும் போதே தெரிஞ்சிடும், அந்த தீ நிறைய வாட்டி தாண்டவான்னு பார்த்துருப்பீங்க. தியாடா tertentu பார்த்தீங்களா? சாரி, இந்த இடத்துல 3 tertentu யா 3, தியாடால 1. ஓகே, ஸோ ஐ திங்க் இட் இஸ் டி வந்து 4 டைம்ஸ். ஏன்னா இதெல்லாம் நான் 2 வருஷம் முன்னாடி எழுதின நோட்ஸுங்க. ஸோ நான் அப்டேட் பண்ணல இந்த ஒரு டி. ஓகே, அடுத்தது வந்து ரெமோ டான் ரெடாம் ஹன்சூர் டிசி 2. இதில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆர் வந்து நிறைய வாட்டி ரிப்பீட் ஆன மாதிரி இருக்கும். எம்மும் இருக்கலாம், ஆனால் ஆர் இன்னும் கூடியா இருக்கு. ஓகே, ஸோ ஐ டேக் 3ல ஆர் வந்து 3 வாட்டி ரிப்பீட்டட். ஓகே, பை. பெரும்பாலான வோக்கல் நிறையா இருக்கும். barang yang gairah di dalam cinta. ஓகே, இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஏ நிறைய வாட்டி ரிப்பீட்டடாக இருக்கும். ஸோ எத்தனை வாட்டி நம்ம பார்க்கலாம்? barang 2 வாட்டி, yang 1 வாட்டி, gairahல 2 வாட்டி, dalamல 2 வாட்டி, cintaல 1 வாட்டி. ஸோ 2, 3, 5, 7, 8 டைம்ஸ். நீங்கள் எழுதும் அப்படி ஸ்ட்ரக்சர் கொஸ்டின்னா என்னது வோக்கல் ஏ டி ulang sebanyak 8 kali dalam baris. அந்த baris சேர்த்து எழுதணும். Itu cara kita huraikan asonansi. Terfikir bukan menderita. இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஆய் நிறைய வாட்டி இருக்கு. ஃபிக்கேரில் வந்து 2 இருக்கு. இந்த ஃபிக்கேர்லையும் 2 இருக்கு. மண்டரித்தால 1 இருக்கு. ஸோ ஆய் மொத்தமா 5 kali. ஓகே, நான் சும்மா ஷார்ட்டாக எழுதிட்டேன்ல. ஓகே, அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா segenap pesisir desa negeri. இ நிறைய பார்க்கலாம். இல்லை 2 இருக்கு, 3, 4, 5, 6, 7. இ ada 7 kali. Okey, segenap pesisir desa negeri. Okey. Right. அடுத்து பார்ப்போம். bentuk syair. syairனா சாஜாவை தவிர மற்றது எல்லாமே berbentuk terikat. சாஜாக்கு மட்டும் தான் நம்ம bentuk bebasன்னு போடுவோம். மற்ற எல்லாத்துக்குமே bentuk terikat. Mempunyai 4 rangkap. 4 rangkap pula. Mempunyai 8 rangkap. Setiap rangkap mempunyai 4 baris. Setiap baris mempunyai berapa hingga berapa patah perkataan கேட்டிருக்காங்கன்னா நம்ம ஷாயர் பார்க்கணும். Choose the minimum and maximum. ஐயோ, இப்படி இருக்கா ஷாயரு? சரி, இதில் வந்து ஆக குறவா எந்த வரின்னு பார்க்கலாம். ஆக குறவா இருக்கிற patah perkataan. Suku kata don't need to worry lah. Suku kata apa-apa கேட்டாங்கன்னா நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிக்கிங்க ஒண்டியா. ஆனால் I'm not fan of suku kata thing all. Okay, waste of time that one. Okay, எங்கேயாவது kata ganda இருக்கான்னு பாருங்க. Kata ganda dikira sebagai satu patah perkataan. அப்போ அதில் ஒரு பாத்தா வெட்டிட்டாக்கா அப்போ அதுதான் ஆக மினிமமாக இருக்கும். contoh எங்கம்மா terfikir இருந்துச்சு. Terfikir bukan menderita. Terfikir satu patah perkataan, bukan menderita. Terdah 3 patah perkataan. அப்புறம் baris yang paling panjang பார்க்கலாம். Mengambil lautan berulang-ulang 3 patah perkataan tak. Okay, so pilih yang paling banyak patah perkataan எங்க இருக்குன்னா remuk dan redam hancur di situ எத்தனை வார்த்தை? 1, 2, 3, 4, 5, 6 இருக்கு. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Santap nan tidak minum pun karyo 6 தான் இருக்கு. Maximum I think 6. Okay. Baik, kamu boleh ambil ini. Tengok, maksimum dia santam nan tidak minum pun kari. Ataupun remuk dan redam hancur di situ. Ada 6 patah perkataan. Okey, jadi maksudnya 3 hingga 6 patah perkataan. Ingatko? Okey, 3 hingga 6 patah perkataan. இது வந்து ஷாயர்ல, அதனால எல்லா ரங்காப்லையும் ஒரே மாதிரி ரீமா தான் இருக்கணும். எல்லாமே ஒரே லெட்டர்ல தானே முடிஞ்சிருக்கு. ஓகே, ரீமா ஆக்கியர் எல்லாருக்கும் தெரியும்னு நினைக்கிறேன். ஃபார்ம் 3 போயாச்சு. ஓகே, எல்லாம் இது பாருங்க ஏல இருக்கு. இதுவும் ஏ, இது என், இது பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே ஏ, இது எல்லாமே ஜி, இது எல்லாமே ஐ, இது எல்லாமே யூ, இது எல்லாமே ஐ. ஸோ அதான் ஷாயர் தான் ஆக கஷ்டம் உருவாக்குறதுக்கு. அர்த்தமும் இருக்கணும். பண்டோன் மாதிரி சும்மா நம்ம வந்து எதையாவது ஒன்று போட்டு குறைங்கவும் பண்ண முடியாது. அர்த்தமும் இருக்கணும், அந்த ஒரே மாதிரி ஆயாட்லையும் முடியணும். ஓகேயா? ஸோ 4 பாரிஸ் இருக்குல்ல,
ஒவ்வொரு பாரிஸும் ஒரே மாதிரி முடியுது. அதனால ஏ ஏ ஏ ஏ 4 வாட்டி ஏ வரும். Okey. Baik, kita pergi gaya bahasa. Gaya bahasa பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஒரு வரி சொல்லியிருப்பாங்க, saja dan nazam banyak tak kena. Kamu guna singkatan, maka gaya bahasa dia adalah sinkop. Sinkop. S-I-N-K-O-P-E ya, sinkop. Okey. Baik. Remuk dan rendam மின்னுக்கு ரிப்பீட் பண்ணியிருக்காங்க. kalau நான் இது நிறைய வாட்டி சொல்லியிருக்கேன், repetition மின்னுக்கு ரிப்பீட் பண்ணா எப்படி? Okey. Kamu tengok. Kalau kamu repeat di awal ataupun ending ataupun tengah-tengah, 3 type of repetition இருக்கு. ஆனா அது repetisi இல்ல. இருங்க, வெயிட் பண்ணுங்க. awal, ending and tengah-tengah kan? Okey. ஆக மின்னுக்கு ரிப்பீட் பண்ணாக்கா அதுக்கு பேரு அனாஃபோரா. ஏதாவது ஒரு வார்த்தை பாருங்க, இந்த வார்த்தை ஆக மின்னுக்கு எந்த 2 வரியா இருந்தாலும் பரவாயில்ல. No need must be same rangkap. Any rangkap also can. Okay? Anaphora. Kalau di belakang dia repeat, ending ஈல முடியுதுல, அதனால எபிஃபோரா. புரியுதா? நடுவுல ரிப்பீட் பண்ணாங்கன்னா அது தீக்கு ஒன்றும் இல்லை. அது நான் சொல்றேன், ரெஸ்பான்சி. நடுவுல ரிப்பீட் பண்ணாக்கா ரெஸ்பான்சி. இந்த மாதிரி அவால், தெங்கா, எண்டிங் இந்த மாதிரி. ஓகேயா? அதாவது நீங்க கம்பேர் பண்ண 2 வரியிலையும் தெங்கா கரெக்டா அந்த வார்த்தை வந்துச்சுன்னா அது ரெஸ்பான்சி. ஒருவேளை நம்ம ரிப்பீட் பண்ற வார்த்தை இந்த இடத்துல தெங்கால இருக்கு, ஆனா இந்த இடத்துல கடைசியில இருக்கு, இல்லாட்டி தெங்கால இருக்கு, இல்லாட்டி அவால்ல இருக்கு, அப்படின்னா அது அனாஃபோராவும் இல்லை, ரெஸ்பான்சிவும் இல்லை, எபிஃபோராவும் இல்லை, ஆனா ரிப்பீட் ஆகுது. அதனாலதான் அது பேரு ரெப்படிசி. எனி அதர் தென் தீஸ் ஓகே, அனாஃபோரா, எபிஃபோரா, ரெஸ்பான்சியை தவிர வேற ஏதாவது ரிப்பீட்டேஷன் வந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் ரெப்படிசி. Selain daripada ini, anafora, epifora, dan responsi. Okey. Selain daripada anafora, epifora, dan responsi, yang selebihnya repetisi. Yang selebihnya repetisi. மின்னுக்கு மட்டும் ரிப்பீட் பண்ணிச்சா 2 வரிசையிலையும் அது அனஃபோரா. பின்னாடி மட்டும் ரிப்பீட் பண்ணிச்சுன்னா எபிஃபோரா. அண்ட் நடுவில் ரிப்பீட் பண்ணிச்சுன்னா ரெஸ்பான்சி. வேற காம்பினேஷன்ல எது வந்தாலுமே ரெப்படிசி. ரெப்பிடிசி, சாரி, ரெப்படிசின்ட்டு. ரெப்பிடிசி. ரெப்படிசி. ரெப்படிசி. ஐ திங்க் வெயிட். இருங்க. ரெப்படிசி. இதான் கரெக்ட். ரெப்படிசி. ஓகே. Baik. So, இது பாருங்க, நம்ம மின்னுக்கு தானே ரிப்பீட் பண்றோம். அதனால இது பேரு anaphora. Oke. Baik, kita pergi seterusnya. Beribunya akhirnya ampun kiranya Tuhan, terperilah madah, patih dan Tuhan. Tuhan பாருங்க, ரெண்டு டிஃபரெண்டான பாரிஸ்ல, பட் துவான்ல முடிச்சிருக்காங்க, ஒரே லெட்டர்ல முடிச்சிருக்காங்க. அப்ப இது பேரு எபிஃபோரா. எண்டிங்னா எபிஃபோரா. ஓகே. இது ஒரே ஆயாட்ல 2 வாட்டி கேர்ப் ஆயிச்சிருக்காங்க. நான் என்ன சொல்லியிருக்கேன், 2 ஆயாட் இருக்கணும், ரெண்டுமே நடுவுல இருந்தா தான் ரெஸ்பான்சி. இது ஒரே ஆயாட்ல ஒரு 2 வார்த்தையை நம்ம ரிப்பீட் பண்ணோம்னா இதுக்கு பேர் இது ரெப்படிசி. இதுதான் ரெப்படிசி. ஓகே. பை. அடுத்து பாருங்க, fakir, nazam, mashgul, syaifa, gaira. இதெல்லாம் perkataan Arab. இதெல்லாம் perkataan Arab. Fakirna ஏழை, nazamna puisi, mashgulna sedih, syaifana surat, gairana indah. இது எல்லாத்துக்கும் அர்த்தம் தெரியணும். இப்போ நீங்க இந்த மாதிரி வார்த்தைலாம் வந்து உங்களுக்கு எனக்கு தெரியல இப்படிலாம் தப்பிச்சிடலாம் இந்த வருஷம். ஆனா ஃபார்ம் 4ல வந்து ஃபார்ம் 4 ஃபார்ம் 5 போவீங்களா பாசம்லாயுல, நான் உங்களுக்கு இப்பயே பயமுறுத்திடுறேன், வெயிட் பண்ணுங்க. நீங்க எப்போதும் ப்ரோசா ட்ரெடிஷனல் படிக்கும் போது உங்களுக்கு அந்த பத்திரிக்கான் புரியாது. ஏன்னா வந்து அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி கிளாசிக்கான வார்த்தைகள்லாம் இருக்கும், லைக் நாட் அ நார்மல் மல்லே, ரைட்? உங்களுக்கு வந்து ஃபார்ம் 4 ஃபார்ம் 5 போனீங்கன்னா எஸ்பிஎம்ல இந்த மாதிரி கிளாசிக் மொழியில வந்து ஒரு பத்திரிக்கான் கொடுப்பாங்க. நீங்க அதை அப்படியே பாசாம்லாயு யங் ஸ்டாண்டர்ட்க்கு மாற்றணும். அதாவது நம்ம இப்போ பேசுகிற மொழியில மாதிரி நீங்க மாற்றி கொடுக்கணும். தட் இஸ் அண்டர் யோர் தாத்தா பாசா. ஸோ நீங்க இதுலேருந்து தப்பிக்கலாம்னு நினைக்காதீங்க, உங்க ஃபார்ம் 4 ஃபார்ம் 5ல உங்களுக்கு இருக்கும். பை. நெக்ஸ்ட் பாருங்க,
gelap gelita, terfikir-fikir, berulang-ulang. Kata ganda is a type of gaya bahasa. Ingat tu. Kata ganda. Okay. Daripada hidup sebaiknya mati. பாருங்க ஒரே பாரிஸ்ல ரெண்டு டிஃபரண்டான ஆப்போசிட் எலிமெண்ட் நம்ம போடுறது. Dua unsur yang berlawanan dalam satu baris. Daripada hidup mati. Hidup mati perkataan berlawan kan? Baik. You letak dalam dua unsur yang berlawanan dalam satu baris, itu kita panggil paradox. Paradox. Nah, contoh உங்களுக்கு ஒரு paradox ayat கொடுக்குறேன் பாருங்க. Okay, Nizam seorang kaya dari segi akal, tetapi murah dari segi ekonomi. Murah lah, miskin, sorry. Miskin dari segi ekonomi. Ini contoh ayat dia. Ini contoh ayat paradox. Yang சொல்லுங்க kaya, miskin. அதாவது அறிவுல அவன் பணக்காரன், ஆனா செல்வாக்குல ஏழை. அப்படி சொல்றது. Okay? Two opposite elements you put in one ayat we call paradox. இது நீங்க கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டீங்க. அதனால தான் நான் நிறைய வாட்டி சொல்றேன். Okay? ஏன்னா paradox jarang lah penyair akan pakai. Baik. அடுத்து பாருங்க laksana. லக்ஸானான்ற வார்த்தை வந்துட்டாலே நம்மளுக்கு தெரிஞ்சிடும் அது வந்து சிமிலி. வேற என்னென்ன வார்த்தை வந்தாலே நம்ம காரேஸ் பண்ணி அது சிமிலின்னு போட்டுருவோம். seperti, bak, bagai, macam, umpama, laksana, ibarat. ஏதாவது மிஸ் பண்ணியிருக்கேன்னா என்னமோ ஒன்று மிஸ் ஆகிற மாதிரி இருக்கு, ஆனால் எனக்கு நமக்கு ஸ்ட்ரைக் வர மாட்டேது. seperti, bak, bagai, macam, umpama, laksana, ibarat. bagai சொல்லிட்டோம். seperti, umpama, ibarat, laksana. I think okay. எல்லாத்தையும் சொன்ன மாதிரி தான் இருக்கு. ஓகே. மச்சாம் வந்தாலும் மறந்துடாதீங்க. மச்சாமும் இஸ் a simile. ஓகே. Baik, அடுத்தது பாருங்க. Dituliskan Syaifah supaya nyata. Bertambahlah pula sopan dan negeri. இந்த மாதிரி போட்டிருக்காங்கல்ல. இந்த ஆயாட் வந்து ஆக்சுவலி சொங்சாங் பண்ணியிருக்காங்க. இதோட உண்மையான ஆயாட் எப்படி வரணும்? sepatutnya. எப்படி இதை வந்து நம்ம நார்மலான மொழியில் எழுதியிருக்கணும்? Dituliskan Syaifah supaya nyata வந்து Syaifah, அதான் நான் இங்கே எழுதிக்கிறேன். Syaifah dituliskan supaya nyata. இந்த மாதிரி சுசோனில் இருக்கணும். இல்லாட்டியும் அடுத்த வரி பாருங்க. bertambahlah pula sopan dan negeri. sopan dan negeri. sopan dan negeri pula bertambahlah. இப்படி வரணும். ஸோ ஆயாட் சொங்சாங் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அது ஒரு விதமான கலை, அது ஒரு விதமான அழகு புய்சியில. அதனால தான் சாஜா எழுந்துருது, ஷாயர் எழுந்துருதுலாம் நிறையா நீங்கள் வந்து சஸ்திராவோட எலிமெண்ட்ஸ்லாம் படிச்சிருந்தீங்கன்னா தான் அது வந்து அதை எப்படி பியூட்டிஃபுல்லாக செய்யணும்னு உங்களுக்கு தெரியும். ஓகேயா? ஸோ இது வந்து kita cakap inversi. இன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம. இன்வெர்சி, அந்த வேர்ஸை இன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கோம், அதனால இன்வெர்சி. ஓகே. பாய். இதுக்கு நான் லத்தியான் பமாமன் சப்ஜெக்டிவ் நான் கொடுக்கல, ஒரு ஆப்ஜெக்டிவ் மட்டும் வச்சு தாக்கியிருக்கேன். ஸோ அதை செய்ய ஆரம்பிங்க, டைம் இருக்கணும். ஸோ நம்ம ஷாயர் நூரி முடிச்சிட்டோம், ஆனால் லத்தியான் செஞ்சு நம்ம கொஞ்சம் அதோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பார்த்துக்கணும். ஓகே, ஸ்டார்ட் நான். எது வரைக்கும் முடியுதோ அது வரைக்கும் பிஞ்சாங் பண்ணுவோம். ஓகே, ஆரம்பிங்க செய்யறதுக்கு. Baik, kita mulakan perbincangan. Nombor 1, Kanimoli. Kanimoli? Are you there? Okay, start with Liva sini. Why? What happened? Penyair menceritakan perjalanan hidupnya yang sering dirunding, malang dan terpaksa menghadapi pelbagai cabaran. Peribahasa yang sesuai dengan pernyataan di atas ialah seikan digulai sudah melompat. Ikan digulai sudah melompat. Apடின்னா என்ன அர்த்தம்? Nasib yang malang. Nasib yang malang. கரெக்ட். அதாவது நீங்க மீன் போயிட்டு பிடிச்சிட்டு வந்துட்டு
மஞ்சத்தூள்லாம் போட்டு வச்சுட்டு கறி வைக்கலாம்னு வைக்கிறீங்க. அப்ப மீனுக்கு உயிர் வந்து அப்பயும் போகுதுன்னா, அப்ப என்ன மாதிரியான ஒரு பேட் லக்கான இருக்கிற பர்சன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே, nasi malang. Apa maksud untung ada tua tiada? Memiliki kesenangan tetapi tidak bahagia. Bukan, அது எல்லாரும் A போட்டுருவாங்க. ஓகே, ada duit நிம்மதி tada. Macam itulah. Ada duit gembira tada. Gembira tiada. Itu maksudnya. Abu di atas tunggul? Status yang tidak tetap. Kedudukan yang tidak stabil, kedudukan yang bahaya. ஏன்னா துங்குல்னா மரக்கட்டை மேல ஒரு சாம்பலை போட்டிருக்கீங்கன்னா அது எந்த பக்கத்து காத்து அடிச்சு எங்கிட்டு பறக்கும் நம்மளுக்கு தெரியாது. kedudukan yang tidak stabil. Sudah terhantuk baru terngadah? Sudah ditimpa musibah baru mendapat tindak. Sudah kena baru mau ingat. Macam itulah lebih kurang. Sudah kena baru mau ingat. Good. So jawapan yang paling sesuai di sini ialah donkey. Baik, nombor 2 Kanisha. Nombor 3 Kanimoli, you can type the answer in the chat box if in case your mic not working. Nombor 2 Kanisha. Yang berikut merupakan nilai yang terdapat dalam petikan syair burung nuri kecuali di bekerjasama. Bekerjasama memang tak wujud dalam syair ini. Ya. Seterusnya nombor 3 Kanimoli, you can type your answer. Boy. Right, kita tengok. Yang manakah antara berikut merupakan bahasa istana? Ya, santap. Santap ialah bahasa istana. Bahasa istanaக்கு bahasa dalam அப்படின்ற ஒரு பேரும் இருக்கு. Okay, bahasa dalamனா வேற ஒண்ணும் இல்ல, bahasa istana தான். Nombor 4. Continue. Mengapakah penyair menganggap kata-kata yang ditulisnya kurang baik? Hanyalah berdasarkan buah fikirannya yang tidak sempurna. Ya, hanyalah berdasarkan buah fikiran yang tidak sempurna. Ini daripada rangkap 1 நம்ம டைரக்டா பார்க்கலாம். Okay, boy. Nombor 5. Yang berikut merupakan kesan sekiranya kita selalu kecewa dalam kehidupan, kecuali si tidak berdikari. Tidak berdikari. அது வந்து tidak berdikari பண்றது உங்ககிட்ட இருக்கிற கச்சேவா இல்ல, நீங்க வச்சிருக்கிற மாலாஸ்னால. ஓகேயா? ரைட், தடா kena mengena. Okay, kemurungannya depression அர்த்தம். kemurungannya depression. Tekanan perasaan is stress. Stress bahasa Melayuல ஒரு S தான், ஞாபகம் வச்சுக்கீங்க. Okay, nombor 6. Type the answer. A. Mengapakah penulis menggelar dirinya sebagai fakir yang hina? Sebab dia memang miskin sekali. ಇಲ್ಲ. Actually, it's a phrase to represent dia bersikap merendah diri. Ya. Baik, nombor 7. Di bawah. Nista dalam rangkap kedua membawa maksud cercaan. Cercaan, hinaan. Cerca, hinaan adalah same அர்த்தம். Okay, ஜெல்லிங்கன்னா முறைக்கிறது. முறைக்கிறதுனா staring, stare. Okay, herdekan is like kata-kata yang keji. அது வந்து வார்த்தைக்கு kata-kata yang keji. ஒரு ஆளை கேவலமா பேசி அனுப்புறது. Nombor 8. Dalam rangkap keempat, penulis berkata bahawa beliau meluahkan perasaan dalam tulisan. Ya, beliau meluahkan perasaan dalam bentuk tulisan. Okey, nombor 9. A. Berdasarkan nasib penulis yang bagaimanakah nasib penulis yang digambarkan dalam rangka kelima? Rangka kelima, kejap. Adik அவங்க நிறைய சொல்லியிருந்தாங்க. ஆனா ரங்கா kelima ஸ்பெசிஃபிக்கா என்ன சொல்லியிருக்காரு பார்ப்போம். 1 2 3 4 5. Sudahlah nasib untung yang malang. Okey, தொடர்ந்து bad luck. அந்த விஷயம். Baik, kita tengok. Hidupnya terumbang-ambing. Hidupnya penuh dengan kesilapan yang dilakukan secara berulang-ulang. Hidupnya mudarat dan menyedihkan. Hidupnya tidak tentu. Actually அவர் எந்த அவர் தப்பு செஞ்சேன்னு சொல்லவே இல்லை. அவர் வந்து அவருக்கு தொடர்ந்து மாலாங் தான் இருக்குன்னு சொல்றாங்க. அதனால hidupnya yang mudarat dan menyedihkan தான் கரெக்டா வரும் அந்த இடத்துல. ஏன்னா mudarat சொல்லியிருப்பாங்க, அதாவது hidup yang terkesan dan sedih. அந்த பேட் லக்னால அவர் வாழ்க்கை எப்பவுமே சோகமா இருக்கும்னு தான் சொல்லுவாரு. அவருக்கு தப்பு செஞ்சேன்னு எந்த இடத்துலயும் சொல்லவே இல்லை. ஓகேயா? hidupnya penuh dengan nasib malang. See, you fall for the trick. Don't choose the answer A. Nombor 10. Dalam rangka kedua, maksud
Hemat pun Daif ialah Hmm. di pengetahuan yang cetek. Pengetahuan yang cetek. Okay. Right. 11. Maksud rangkap ke-6 ialah penulis berkelana dari tempat ke tempat. Merantau. Berkelana merantau. நான் சொன்னேன்ல அவர் merantau தான் சொல்றாங்க. Okay. Donkey is the jawapan. Nombor 12. A. Rangkap ketujuh mencerminkan perasaan penulis yang sangat rangkap ketujuhnya already kecewa. Okay, tidak waras வந்து definitely வந்து I will go for பெருங்கான் terakhir. அங்க தான் நம்ம rationality பத்தி பேசுவோம். இதுல வந்து he's a heartbroken, extremely sad-ம் இருக்கு. Okay. Okay, நம்ம 7 பார்க்கலாம் மறுபடியும். ஆனா rangkap படி பார்த்தோம்னா maksud yang kementerian bagi dia adalah kecewa தான் சொல்லியிருந்தாங்க. Bangun terjunun pada satu gundala fikir tiada tertentu. Laksana cermin jatuh ke batu, remuk redam hancur di situ. என்னோட ஆன்சர் படி பார்த்தோம்னா அது வந்து நான் என்ன சப்போர்ட் பண்ணுவேன்னா இஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி சேட் தான் நான் சொல்லுவேன். பட் ரங்கா படி பார்த்தோம்னா அவங்க கச்சேவாவும் சொல்லியிருப்பாங்க. which one we can use? Ketujuh. We accept A and C. ரெண்டுமே கரெக்டாக தான் இருக்குது இதில். கச்சேவாவும் இருக்கு, செடேவாவும் இருக்கு. ஓகே. 13. Kar Kelvi, 13. Dalam rangkap ke-8, penulis seolah-olah ingin berputus asa. Berputus asa, want to end his life already. Okay, மிச்சம் இருக்கிற கேள்வியை நீங்க முடிச்சுட்டு வாங்க. நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து நம்ம ஐஆர் ஆக்டிவ் ஐஆர் பேசிஃபோட விஷயத்துக்கு போறலாம். ஓகே, அது நம்ம நல்லா டீட்டெயில்டாக படிக்கணும். ஏன்னா அடுத்த வருஷம் ஃபார்ம் 4க்கு நார்மலி டீச்சர் ஓன் ரிப்பீட் tell you the basic thing all. So பேசிக்கை இந்த வருஷமே கடைசியாக படிச்சு முடிச்சிருங்க எல்லா தாத்தா பாசா திங்ஸ்க்கும். ஓகே, see you on next class. Take care. Bye guys. Bye.